بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین الصلاۃ والسلام علی رسول محمد وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو موضوع زیر بحث ہے، جس چیز پہ ہم روشنی ڈالیں گے، جس کا مطالعہ کریں گے، وہ ہے نیکی کی حقیقت اور تقوی کا قرآنی معیار، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی روشنی میں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں اور اس آیت کو سٹڈی کریں، ہم اس سے پہلے اس آیت کے سیاق و سباق پہ روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی، کب نازل ہوئی اور اس وقت کے جو حالات کیا تھے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے مدنی سورت ہے۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے۔ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ جو تھا مشرکین کے ساتھ تھا، ڈائریکٹ کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے اور شرک میں بہت آگے تھے۔ بہت ظلم اٹھائے، بہت ظلم برداشت کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن جب آپ آگے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ، تو وہاں پہ جو آپ کا مقابلہ تھا مشرکین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر یہودیوں کے ساتھ۔ یہ تین طبقے، یہ تین کیٹیگریز تھیں اور تین مختلف قسم کے لوگ تھے جن کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹلی مقابلہ تھا اور آمنا سامنا رہتا تھا۔ مشرکین جو تھے وہ تو ڈیفینیٹلی اوپنلی شرک کر رہے تھے، کفار میں سے تھے، اور ان کا تو سامنے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ہماری آیات کو نہیں مانتے۔ منافقین جو دن میں اظہار کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، اور لیکن جب دور جاتے تھے تو پھر کہتے تھے کہ ہم تو صرف چھ مگویاں کھا رہے ہیں۔ لیکن جو سب سے خطرناک طبقہ تھا وہ یہودیوں کا تھا، کیونکہ وہ اہل علم تھے اور یہودیوں کی نسل میں بہت زیادہ نبی رسول آ چکے ہوئے تھے، تو ان کے پاس جو ماضی کی کتابوں کا علم بہت زیادہ تھا، اور وہ سب سے زیادہ چیلنجنگ سچویشن تھی ان کا مقابلہ کرنا۔ سورہ بقرہ جو ہے قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، اور اس سورت کے اندر ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ملتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے، یہودیوں کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اینڈ میں جا کے جہاد و قتال، اور پھر غزوہ بدر سے کے کچھ واقعات کا تذکرہ ہمیں ملے گا۔ تو سیکوینس جو ہے، کیونکہ پہلی صورت ہے سب سے بڑی سورہ فاتحہ کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام سے سٹارٹ کیا، اور پھر بہت زیادہ جو ہے بحث ہوئی بنی اسرائیل کے اوپر، فرعون کے غرق ہونے کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر، اور دین آگے جو بیچ میں آتا ہے ٹاپک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بڑی واضح کی کہ تم، یعنی جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو یہودی ہیں یا بنی اسرائیل ہے، یہ سب جو ہے حضرت ابراہیم کی آل اولاد میں سے ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی نبی رسول پیغمبر ہیں سارے انہی کی آل اولاد میں سے تھے۔ تو تم دونوں کا جو شجر نسب ہے، دونوں امتوں کا جو شجر نسب ہے، وہ لنک کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، وہی تمہارے جو ہے آباء و اجداد ہیں، ٹھیک؟ تو یہ بحث چھوڑ دو، آپس میں لڑائی جھگڑے چھوڑ دو۔ لیکن چونکہ یہودی اور بنی اسرائیل کی قوم جو تھی اہل علم میں، ان کے پاس بہت زیادہ تعلیمات تھیں، تو وہ بہت زیادہ چیلنجنگ سچویشن ہے، وہ آس پاس کے لوگوں کو بھڑکاتے رہتے تھے، منافقین کو بھی وہی زیادہ بھڑکاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے، یا پھر چیلنج کرنے کے لیے، یا مختلف جو ہے کہہ لیں کہ ڈیمانڈز کرنے کے لیے۔ تو بات بڑھتے بڑھتے کسی بھی قوم کے لیے ایک برننگ جو ہوتا ہے نا، فلیش پوائنٹ جو ہوتا ہے، وہ پھر بات وہاں تک پہنچ چکی اس فلیش پوائنٹ تک، اور اینڈ میں آ کے پھر اللہ تعالیٰ نے تحویل کعبہ، تحویل قبلہ کا حکم دے دیا۔ پہلے مسلمان جو سے مسجد اقصیٰ کی طرف، فلسطین کی طرف سربسجود ہوتے تھے، اور بعد میں حکم آ گیا کہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے نا سجدہ کرے۔ اب یہ تھا فلیش پوائنٹ، جہاں پہ آ کے بنی اسرائیل آگ بگولا ہو گئے اور بہت زیادہ سیکھ پا ہوئے کہ یار ایک ہمارے پاس پہلے ہم سے نبوت چھین لی کہ آخری نبی جو آیا ہے وہ بنی اسماعیل میں سے آیا ہے، نہ کہ بنی اسرائیل میں سے، اور پھر آخری جو پوائنٹ تھا ہمارا، جو مین ہماری طاقت تھی اور ہمارے لیے فخر کا سرچشمہ تھا کہ ہم قبلہ ہماری طرف ہے،
لیکن اب قبلہ کا رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا، مکہ کی طرف کر دیا گیا. تو وہاں پہ آ کے جو ہے یہود جو تھے بنی اسرائیل وہ سیخ پا ہو گئے اور پھر وہ کھل کے سامنے آنے لگے اور طرح طرح کی باتیں ہونے لگی. اب باتیں تو بظاہر لاجیکل نظر آ رہی تھی. لوگوں نے اعتراضات اٹھائے منافقین نے کہ جو لوگ پہلے مسجد اقصی کی طرف یا فلسطین کی طرف سجدہ کرتے تھے، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو اب کب قبلہ تو پھیر دیا گیا تو ان کی نماز ضائع ہو گئی. اس طرح کی باتیں لوگ کرنے لگے. پھر کچھ لوگوں نے یہ طرح کے اعتراض اٹھائے کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہوئے ہیں ان تک تو یہ بات نہیں پہنچی کہ قبلہ چینج ہو گیا، تو ان کی جو نمازیں تھیں وہ بھی پڑی ساری فوت ہو گئی، اور ان کی ساری نیکیاں اعمال جو انہوں نے سجدے کیے، تہجد پڑھی، جو بھی عبادات کی ہیں، وہ سب کی سب ضائع ہو گئی. تو اس طرح کی جو تھیں چھ مگوئیاں بہت زیادہ بڑھنے لگیں، اعتراضات اٹھنے لگے، لوگ باتیں کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ باتیں پہنچی، ایک پریشانی کا عالم بھی آیا. تو یہ سچویشن کچھ ایسی ہی تھی کہ جیسے ایک کلاس روم کے اندر ٹیچر بچوں کو ڈھیل دے دے اور بچے شور مچاتے رہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچے بہت زیادہ شور مچانے لگ جاتے ہیں، چیخیں چلانے لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کھینچنے لگ جاتے ہیں، وہ جو بھی مچا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں شرارتیں وغیرہ. اور پھر وہاں پہ آ کے جو ٹیچر ہے ایک دم سے شٹ اپ کال دیتا ہے، سائلنس پلیز، ایسے کر کے تمام بچے ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. تو اس آیت کا بھی آغاز کچھ اس طریقے سے ہی ہوا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ان کو، بولو کیا بول سکتے ہو. جب ایک حد سے بڑھ گئے، ایک لمٹ کراس کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی اور پڑھے ہی روبدار طریقے سے. اور نیکی کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جس طرح تھا نا، بالکل واضح کر دے کہ یہ کام نیکی ہے، جو گزر چکا. اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے. وہ تب بھی اللہ کا حکم مان کے مسجد اقصی کی طرف اس طرف کر کے نماز پڑھتے تھے. اب اللہ کا حکم مان کے اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ کا حکم مانا، یہ بھی اللہ کا حکم مانا، تو دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس آیت کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے. پہلے ہم اس آیت کا درمیانی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے جو ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر، اور فرشتوں پر، اور کتابوں پر، اور انبیاء پر. پہلی بات ایمان کی ہو گئی. اور دیا اس نے مال اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور گلا خلاصی میں یعنی غلام چھڑانے میں. اور قائم کی اس نے نماز اور ادا کی اس نے زکوٰۃ. یہ کیا تھے؟ عمل صالح. ایمان، عمل صالح. سورہ اسراء آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور عہد کے پورا کرنے والے، جب کوئی بہم کوئی معاہدہ کر لے یعنی آپس میں وعدہ کرے، تو تواصل بالحق، حق کے ساتھ. اور بالخصوص صبر کرنے والے فکر و فاقہ پر، اور تکالیف و مصائب میں، اور جنگ کے میدان میں. تواصل بالصبر. یہی ہیں وہ لوگ جو حقیقتاً سچی اور راست باز ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو واقعتاً متقی ہیں. ہم نے پچھلے ویڈیو میں، پچھلے نصاب میں، پچھلے جو ویڈیو تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ تقویٰ کی آنکھ وہ آنکھ ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے، اور جس کی تقویٰ کی آنکھ جس کے پاس ہو، اس کی پھر کنسنٹریشن بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو اس آیت کی سیاق و سباق ہم نے گو تھرو کیا. اس میں یہودی جتنے بھی بنی اسرائیل جو تھے، وہ جتنی چہمگوئیاں کر رہے تھے، منافقین کو پرووک کر رہے تھے لڑائی جھگڑے پہ، باتیں کرنے پہ، تو یہاں پہ آ کے وہ سب کے سب جو تھا ان کا جواب مل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب کتاب اللہ میں آ گیا تو اس میں دو رائے نہیں، بس اللہ نے فرما دیا. ہمارا پہ فرض ہے کہ ہم اس حکم کو ہر قیمت پہ مانیں. تو اس میں کیا فرمایا گیا؟ ایمان خمسہ. سب سے پہلے ہمیں کیا گنوایا گیا؟ ایمان خمسہ. اور اس سے پہلے کیا کہا گیا؟ نیکی یہ نہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف تم چہرے پھیر دو، یعنی ادھر بھی تم نے نماز پڑھی، ادھر مکر کے اب مغرب کی طرف پڑھ رہے ہو، تو اس میں فرق نہیں پڑتا. کیونکہ نماز بھی تو صرف وہی قبول ہونی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھی جائے گی. جس طریقے سے ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا کہ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، اس نے شرک مخفی کیا. تو اگر وہ نماز پہلے بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا تھا،
मुनाफिकों की तरह पढ़ रहा था तो पहली वाली नमाज भी ज़ाया, और अब वो मगरिब की तरफ भी मुंह करके नमाज पढ़ ले फिर भी ज़ाया। तो मशरिक हो मगरिब हो, वो वक्त गुजर चुका, लेकिन अब जो हुक्म आ गया उस पर हमने फोकस करना है। तो नेकी ये है असल में कि आप जिस तरफ मर्जी मुंह कर रहे हैं, जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन असल नेकी ये है कि आप अपने ईमान को मजबूत करें। और ईमान खमसा उसमें वही गिनवाया गया, अल्लाह पे ईमान, जो में आखिरत पर, फरिश्तों पर, किताबों पे और अंबिया पर। ठीक है, जब आपको पीछे चार चीज़ों पे ईमान होगा, अल्लाह पे, आखिरत पे, फरिश्तों पे, किताबों पे, तो फिर आपके अंदर ऑटोमेटिकली डिज़ायर पैदा होगी कि आप उसवे हसना को फॉलो करें, क्योंकि उसवे हसना को फॉलो करके ही अंबिया को जो है की तालीमात को फोकस करके ही वो बाकी चार चीज़ों पे आपका जो है ना सही तरीके से अतात कर सकें और ईमान मजबूत होगा। तो ये पांच चीज़ें ईमान के लिए लाजम है। और ईमान बिल गैब, इसको भी हमने तफसील से स्टडी किया था। अब इसके बाद आते हैं तो आसे भी वो कहते हैं अमल साले के ऊपर। नेक अमाल तो बहुत ज़्यादा है, उसको गिनने लगे तो ख़त्म भी नहीं होंगे, अनगिनत है। नेकियां, अच्छाइयाँ, भलाइयाँ। लेकिन आप इस आयत के अंदर तरतीब देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इंसान के लिए, जो सबसे अहम मोहब्बत है, वो है माल की मोहब्बत। तो जब नेकी का तस्वुर पेश किया जा रहा है और तकवा का तस्वुर पेश किया जा रहा है, तो उसमें सबसे पहले जिक्र किस चीज़ का हो रहा है? माल की मोहब्बत का। कि माल पे मोहब्बत होने के बावजूद खर्च करो। किस पे? रिश्तेदारों पे। सबसे पहला हक किसका है? रिश्तेदारों का। फिर किसका है? यतीमों का। उसके बाद मोहताजों का, जरूरतमंदों का, मुसाफिरों का, साइलों का, मांगने वालों का, जो सवाल करते हैं आपसे, और आग में गुलामों को छुड़ाने का। यानी नेकी के तस्वुर के अंदर जो अमल साले है, नेक अमाल है, उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट क्या बनवाया गया? माल की मोहब्बत को कुर्बान करो, यानी माल खर्च करो, इन्फाक। ठीक है, लोगों इनको दुनिया में इंसान जो है ना, ये माल की मोहब्बत ही है जो आप सबको ना, हम सबको बल्कि गलत कामों की तरफ उकसाती है और बुराइयों पे की तरफ माइल करती है। और ये मोहब्बत जो है ना ख़त्म होने वाली, जितना माल आता है उससे हमेशा कम ही लगता है और बंदा कहता है ज़्यादा की तरफ ही जाओ। जबकि हमारा मज़हब, हमारा दीन इस्लाम हमें ये सिखाता है कि माल आपको जितना भी आप खर्च करो अल्लाह की राह में, और ये अल्लाह इसको बढ़ाएगा। असल माल तो जमा वो हो रहा है जो आखिरत में काम आएगा, जन्नत में काम आएगा। जो हम खर्च करें अल्लाह की राह में, वो असल में हमारी जमा पूंजी है। जो हम यहाँ दुनिया में इकट्ठा करेंगे जमा पूंजी नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले जो नेक अमाल है, अमल साले, उसमें गिनवाया गया माल की मोहब्बत, उसको दिल में घटाओ। इसके बाद इरशाद हुआ और कायम की इसने नमाज और ज़कात। अब फिर अगेन जो ज़कात जो फ़र्ज चीज़ है और नमाज जो फ़र्ज चीज़ है, ये बाद में आई। इनका तज़किरा इस आयत में बाद में, और पहले क्या है? सदकात का, खैरात का। ठीक है, तो ज़कात तो बंदे ने देनी देनी है। ठीक है, वो मिनिमम कट ऑफ वैल्यू है आपकी माल के ऊपर, आपकी जमा पूंजी के ऊपर, जो भी आपके पास सरमाया है, कि वो आपने मस्ट देनी देनी है, उसमें तो दो राय नहीं है। और नमाज आपने 5 वक्त की पढ़नी पढ़नी है, उस पर कोई किसी किस्म का छूट नहीं है। लेकिन उस कट ऑफ वैल्यू से ऊपर जो टॉप अप है, वो अहमियत रखते हैं, वो असल अमल साले हैं, वो असल नेकियां हैं। जब आप वो दिल से खर्च करो अल्लाह ताला की राह में, लोगों की भलाई के लिए, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, तो वो आप अपनी मोहब्बत में से निकालते हो। और यही असल चीज़ हमसे डिमांड की जा रही है कि अपनी मोहब्बत माल के साथ होने के बावजूद उसको खर्च करो। सूरह अल इमरान की आयत नंबर 92 में फरमाया गया, तुम नेकी के मुकाम तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम खर्च ना करो वो चीज़ जो तुम्हें महबूब है। और सबसे महबूब चीज़ क्या है? माल, दौलत, पैसा, जेवर, ज़मीन, जागीर, ये सारी चीज़ें क्या है? और औलाद भी आपकी जो है वो भी आपको महबूब होती है। औलाद को खर्च करने का मतलब है कि औलाद को आप नेक कामों में लगाओ, उसको वक्फ कर दो कि वो तबलीग करे, अल्लाह ताला की दीन की तबलीग करे, आगे बढ़े, खर्च करो। ठीक है, अब इंसानी हमदर्दी का दर्जा इस आयत में आपने देख लिया कि किस हद तक है। एक तो है माल खर्च करो, और
माल तो आप तब भी खर्च करेंगे जब आप इंसानी हमदर्दी का जज्बा होगा, और दूसरा ये कि आपको अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का जज्बा होगा। तो एक हदीस हम पढ़ते हैं, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम के बेटे, मैं बीमार था, तूने मेरी तीमारदारी नहीं की। ए परवरद वो कहेगा, ए परवरदिगार, मैं तेरी तीमारदारी कैसे करता जबकि तू रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तू नहीं जानता कि मेरा फला बंदा बीमार था, तूने इसकी तीमारदारी नहीं की, तो क्या तू नहीं जानता कि अगर तू इसकी तीमारदारी करता तो मुझे इसके पास पाता। फिर फरमाया, ए आदम के बेटे, मैंने तुझसे खाना मांगा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो कहेगा, ए मेरे रब, मैं तुझे खाना कैसे खिलाता जबकि तू रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तू नहीं जानता कि तुझसे मेरे फला बंदे ने खाना मांगा था, तूने इसको खाना नहीं खिलाया। क्या तू नहीं जानता कि अगर तू इसे खाना खिलाता तो इस खाने को मेरे पास मौजूद पाता। ए आदम के बेटे, मैंने तुझसे पानी मांगा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। वो कहेगा, परवरदिगार, मैं तुझको कैसे पानी पिलाता जबकि तू रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुझसे मेरे फला बंदे ने पानी मांगा था, तूने उसको पानी नहीं पिलाया। अगर तू उसको पानी पिला देता तो अपने इस अमल को मेरे पास मौजूद पाता। थोड़ी सी लंबी हदीस है, लेकिन इसमें अहकामात और हुक्म और हिकमत बड़ी वाज़ेह है कि जो हम खर्च कर रहे हैं वही असल में अल्लाह के पास जमा हो रहा है। जो हम इकट्ठा करके दुनिया में रख रहे हैं वो खर्च नहीं, वो दुनिया के लिए, और वो हमारी मौत के साथ ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद हमारी औलादें जो है उस पर लड़ती झगड़ती रहेंगी कि ये मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा है, फलां का हिस्सा तूने ज़्यादा ले लिया, तूने कम ले लिया, और हमारे लिए वबाल जान बनेगा कब्र में। तो अगर आप जमाल जमा करना चाहते हो तो हकीकत में अल्लाह की राह में खर्च करो। वो असल माल है जो आपके पास जमा होगा और वही आपके पास आखिरत में काम आएगा। तो ये इंसानी हमदर्दी, खैरात, सदकात के जज्बात नेकी की सीढ़ी के अंदर सबसे टॉप पे है। और फिर हमने फरमाया कि वो लोग जो अहद पूरा करते हैं जब आपस में मुआहदा करें, तो वासिबिल हक, वादा पूरा करना ये बड़ी अहम चीज़ है। हर उस वादे के मुतालिक जवाब होगा जो हम दुनिया में कर रहे हैं। अच्छा, वायदा जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि दो लोगों ने आपस में वादा किया, या मियाँ बीवी ने वादा किया, या फिर मर्द ने बाप ने अपने बच्चों से किया कि बच्चों मैं वादा करता हूँ आपको ये चीज़ ले दूंगा। ये हमारी ज़िंदगी चाली मुआहदों पे रही है। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, नकाह होता है आपस में, ये भी एक मुआहदा ही है। ठीक, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन, हम कहीं जॉब कर रहे हैं, हमारा जो एम्प्लॉयर है जिसके पास हमने जॉब की वो हमें जेडी देता है, एक हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, हम उस जेडी को, जॉब डिस्क्रिप्शन को साइन करके उसके हवाले करते हैं। एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट वो हमें देता है कि हम यहाँ की कोई बात लीक नहीं करेंगे, वो भी हम साइन करके देते हैं। आपस में हमारे मुआहदे हो रहे हैं। और एम्प्लॉयर ने हमसे क्या मुआहदा किया, जो हमें ऑफर लेटर देता है कि आपको ये तनख्वाह मिलेगी, इतना इंक्रीमेंट मिलेगा सालाना, इतना बोनस मिलेगा, फला फला ये छुट्टियाँ आपकी होंगी। अब उसमें मेंशन करता है कि आपने इतनी छुट्टियां कर सकते हैं और ये आपका हक है। और फिर जब आपको छुट्टी नहीं देता तो वो भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी में आता है। ये समझने वाली बात है। इसी तरीके से जो एम्प्लॉय ये कहता है, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करता है एम्प्लॉयर के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और फिर ऑर्गेनाइजेशन की बातें लीक करता है बाहर, वो भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी में आता है। मियाँ बीवी जो है एक दूसरे की किस्मत, इज्जत के पासदार हैं, हिफाजत करने वाले हैं, और जब वो एक दूसरे की बात एक दूसरे की लीक करते हैं, बाहर बताते हैं दोस्तों, यारों में, रिश्तेदारों को, तो वो भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी में आता है। ये भी नाहक चीज़ है। इसी तरीके से जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, हम उस रिहायशी हैं, उस हुकूमत के ज़ेर असर काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, उस मुल्क में रह रहे हैं, उस कौम का पार्ट है, तो हमारा भी उसके साथ माबैन एक एग्रीमेंट है, जो लॉ है, आइन है, कानून है, जो है, और डिफरेंट कवानीन बने हुए हैं। हुकूमत अपने कवानीन की पासदारी करे और हम पे फ़र्ज है कि हम अपने मुआहदे की पासदारी करें। उनका फ़र्ज है कि ये आइन को इम्प्लीमेंट करवाए, और हम पे फ़र्ज है कि हम उस आइन को फॉलो करें। ठीक, जब हम शनाख्ती कार्ड बनता है हमारा, उसमें मुख्तलिफ फॉर्म होती हैं, हमारा पासपोर्ट बनता है तो उसमें भी मुख्तलिफ शिक्के लिखी होती हैं कि मैं खातमुन नबीय्यीन पे यकीन रखता हूँ। ये सारे मुआहदे हैं जो हम
पूरी ज़िंदगी करते रहते हैं, हर वादे के मुतालिक, हर वादे के मुतालिक झूठा पूछना होगा क़यामत के रोज़। कभी सोचें कि हमने ज़िंदगी में कितने वादे किए। सिर्फ ये आपस में दोस्तों यारों का वादा नहीं होता। आपने घर में मुलाजमा रखी है, उसको कहती तनख्वाह देंगे, इतने घंटे तुमने काम करना है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, पोछा वगैरह लगाना है, तो आप उसका मुआहदा कर रहे हो, बेशक वर्बल कर रहे हो, तो आपको उतनी तनख्वाह देनी पड़ेगी, ना कि छुट्टी करे तो उसकी तनख्वाह कटे। ये भी मुआहदे का हिस्सा है। तो जब वो वादा करते हैं, आपस में मुआहदा करते हैं, तो वो पूरा करते हैं, यही असल नेकी है। और आखिर में तवासिब सब्र, सब्र सब्र के मुतालिक फरमाया गया, बिलखुसूस सब्र करने वाले फिक्र फाका में। तो पहला दर्जा क्या है? फिक्र फाका। आपका रोजगार में तंगी आ गई, पहनने को कपड़े नहीं, खाने पीने को चीज नहीं, तो उसमें सब्र करें, ना कि हराम चीजों की तरफ, हराम कामों की तरफ चले जाए। अगरचे इजाजत है एक मखसूस मौके पे जाके, मखसूस वक्त में, लेकिन मखसूस हद तक, उसमें तजावज भी नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज फिक्र फाका के अंदर सब्र करें, ठीक, अपनी ख्वाहिशात को रोक लें। फिर फरमाया तकालीफ और मसाइब में, यानी जब आपने अल्लाह की राह पे चलना है, तबलीग करनी है, अमर बिल मारूफ मन्नही और मुनकर करना है, दीन के लिए काम करना है, जिद्दोजहद करनी है, आगे बढ़ना है, खर्च करना है, तो फिर आप पे तंगियाँ भी आएंगी। बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे, आपके दिल में ख्वाहिश उठ रही होगी कि आज यार मैं नया जोड़ा ले लूँ, लेकिन दूसरी तरफ आपको लग रहा होगा कि नहीं यार, इस बंदे को मेरी मदद की ज़रूरत है, मैं पैसे उसको दे दूँ, कश्मकश रहेगी। ठीक है, ये तकलीफ की किस्म है, आप ज़हनी कश्मकश में मुब्तला हो जाएंगे। तो अब आपने फैसला करना होगा कि आपको नया जोड़ा चाहिए, वो ज़रूरी है, उसके बगैर गुजारा नहीं, कि किसी गरीब की, मुस्तहिक की, साइल की, मुसाफिर की, यतीम की, रिश्तेदार की मदद कर ली जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमने फैसला करना है, ठीक। तो उस पर भी हमने सब्र करना, अपनी ख्वाहिशात को दबाना है, नफ्स कुशी नहीं करनी, नफ्स को बिल्कुल कत्ल नहीं करना। जायज़ ज़रूरियात तो सबने पूरी करनी है और वो करते रहना है, ठीक है, वो उससे अल्लाह वाले खुश होते हैं, लेकिन ज़रूरियात से ज़्यादा तजावज़ ना करें। और एंड में सब्र के बुलंद तरीन मुकाम, जिसके अंदर मसाइब भी आती हैं, तकलीफ भी आती हैं, फाका कशी भी आती है, मुश्किलात भी आती हैं, और वो सब समराइज हो गए किस, क्या कहते हैं उसको, जंग, कताल फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में कताल करना, जहाद करना, जिद्दोजहद करना, जंग करना। तो जब आप जंग के लिए निकलते हैं, कताल के लिए निकलते हैं, उसमें फिर हर किस्म का पहलू आपको देखना पड़ता है। तो वो है सब्र की एक बुलंद तरीन चोटी। तो जो उस मुकाम पे पहुंच के सब्र करते हैं, तो वो कौन है? असल में हकीकतन रास्तबाज है और वाक़ियतन मुत्तकी है। यानी ये है तकवा का म्यार जो अल्लाह ताला ने हमसे डिमांड किया है, हमसे मुतालबा किया है इस आयत नंबर 177 सूरह बकरा की रोशनी में।